بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. And verily, those who ektumuna, katama means sealing. We have seen this word before, so that it comes from that word. Katama means sealing. So ektumuna is concealing. So, and those, verily those who conceal the kitab, which means the book. What is this book here refers to? Somebody can give a try on a chat. Ma anzilna, with what has sent down Allah of clear proofs and guidance from after what we made it clear for people in the book. ரெண்டு செய்தியும். ஒன்று, அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட எதனை நாம் அவர்களுக்கு அனுப்பினோமோ அதனையும் அவங்க என்ன செஞ்சாங்க, மறைச்சாங்க. முதல் செய்தி. செகண்ட், அதை கிளாரிஃபை பண்ணக்கூடிய, அது யாருக்கு கிளாரிஃபை பண்ணணும், சும்மா அவங்களுக்குள்ள மட்டும் இல்லை, ஃபார் தி என்டையர் மேன்கைண்ட், லின்னாஸ் தி என்டையர் மேன்கைண்டுக்கு கிதாபில் எதை மென்ஷன் ஆயிருக்கோ அதை they were supposed to disclose that information. பட் என்ன செஞ்சாங்க இவங்க, they have concealed it. இங்கே they, those here refers to whom? Somebody can put it on chat. Verily those who conceal what we have sent down of the clear proofs and the guidance. Huda is guidance. Mimbadi, from after what we made it clear to the people in the book. ரெண்டு செய்தி இருக்கு, ஒன்று பாஸ்ட், ஒன்று ப்ரெசன்ட் டென்ஸ். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் மீன் பையினாத்தி எதை ரெஃபர் பண்ணுது, இந்த புக் ரெஃபர் பண்றது எதை. இப்படி யாரேனும் செஞ்சா, இது நாட் ஒன்லி பிலாங்ஸ் டு தி ஓல்டு பீப்புள் பட் ஆல்சோ இட் அப்ளிகபிள் ஃபார் அஸ். இங்கே ஒரு கொஷின் வருது, இன் ஜென்ரலி குரான் கேன் வி கிவ் திஸ் டு நான் முஸ்லீம் ஆர் நாட் அப்படிலாம் கொஷின் கேட்டா, அவங்க தொடலாமா அப்படிலாம் கேட்டா, இதெல்லாம் தான் ப்ரூஃப் எடுத்துக்கிறாங்க. We are supposed to open up this book to the entire humanity, linnas. This is not only for Arabic speaking people, not for the Arabi, not for the Muslimin, but for the entire mankind. So if this information is being opened up for entire mankind, then you are supposed to disclose that. You are not supposed to conceal anything fil kitab. But yarenum maraital, then what Allah does, ulaike, then those yalanahumullah lanat, Allah ke lanat unke upar hota hai. அவர்கள் லானத், உருது சொல்ற அதே லானத், which means Allah curses them. Curses them, those are the ones who curses them Allah. வயலனஹும், not only those Allah, and curses them the curses. யார் இதுக்கு விதிவிலக்காவாங்க, இல்லதீன தாபு, except those who turn in repentance. யார் தௌபா செஞ்சாங்களோ, அதனை திருந்திக்கிட்டாங்களோ, வஸ்லஹு அண்ட் மென் தேர் வேஸ், அதுக்கப்புறம் டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணாங்களோ அந்த இன்ஃபர்மேஷனை. அறியாமை காலத்துல வேணா அவங்க செஞ்சிருக்கலாம், ஆனா இப்போ உண்மையான செய்தி தெரிஞ்ச பிறகு அவர்கள் தங்களை மாத்திக்கிட்டாங்களோ, வாஸ்லஹு பையனு அண்ட் they made it open to the people. அதுல அவங்களுக்கு என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருந்தாலும் சரி, they made it open அப்படின்னா பையனஹு and open declare the truth. Then Allah says, then those, அவர்கள் இங்க தௌபா செஞ்சா, மனுஷ தௌபா செஞ்சா will say turn in repentance. Allah அத்தூபு, then those ஐ ஷால் டர்ன். இங்க என்னது, டர்ன் என்னது, மர்சி. அல்லா திரும்பினா, அல்லா மர்சிக்காக திரும்பினா, அல்லா ரஹம் செய்யறதுக்காக திரும்பினா, அலைஹிம் ஐ டர்ன் இன் மர்சி அப்பான் தெம், பிகாஸ் அண்ட் ஐ எம் அண்ட் ஐ ரெஃபர்ஸ் டு அல்லா தவாப் ரஹீம், தி அக்செப்டர் ஆஃப் ரிபெண்டன்ஸ், தி மோஸ்ட் மர்சிஃபுல். Those who conceal refers to the Jews. Even it is applicable to the current Muslim also. If you don't disclose this information that is mentioned in the Quran to the people who are in need of that information. So, and for that people Allah says you have to turn independence. நீங்க தௌபா செய்யணும், நீங்க உங்களுடைய செயல்களை மாத்திக்கணும், பையனும், பிறகு அதனை ஓப்பன் அப் பண்ணணும். மக்களுக்கு யாருக்கெல்லாம் இதுக்கான தேவை இருக்கிறதோ அவர்களை கண்டறிஞ்சு இந்த செய்தியை நீங்க போய் சொல்லணும். அப்படி செஞ்சா then Allah will turn in mercy upon them, and I am the acceptor of repentance, the most merciful. நிச்சயமாக எவர்கள் மறைக்கிறார்களோ, எதனை மறைக்கிறார்கள், எவற்றை நாம் இறக்கினோம், தெளிவான அத்தாட்சிகளிலிருந்து இறக்கிய செய்திகளை மறைக்கிறார்களோ, வல்ஹுதா நேர்வழியை மறைக்கிறார்களோ,
நேர்வழியில் ஒன்று சொல்லிருக்கு, அல்லாஹ் இலக்கிய தெரிவான சான்று ஒன்று சொல்லிருக்கு. மனுஷன் இதை திரிச்சு திரிச்சு தன்னுடைய சௌரியத்துக்கு ஏற்ப மாத்தி மாத்தி சொல்லிட்டு இருந்தா மிம்பாதி எதற்கு பிறகு நாம் தெளிவாக்கியதற்கு பிறகு, மக்களுக்கு தெளிவாக்கியதற்கு பிறகு, வேதத்தில் அதனை குறித்த விலாவரியான செய்திகள் எல்லாம் வந்த பிறகு, சுய லாபத்துக்காகவோ இல்லாட்டி அது சோசியல் லாபத்துக்காகவோ அவர்கள் அப்படி செய்தார். பிறகு அல்லாஹ் சபிக்கிறான், அவர்களை அல்லாஹ் சபிக்கிறான், அல்லாஹ் சபிக்கிறான் அவர்களை, இன்னும் சபிக்கிறார்கள், இவர்கள் எல்லாம் சபிப்பார்களோ? யாரெல்லாம் சபிப்பாருங்க? somebody can give it on a chat. இல்ல யாரை தவிர, இது ஒருவேளை அறியாமை காலத்தில் அவங்க அப்படி செஞ்சிருக்கலாம். இல்ல யார் மன்னிப்பு கோரினார்களோ, வஸ்லஹு இன்னும் மனம் திரிந்து விட்டார்களோ, பையனோ பிறகு தெளிவுபடுத்தினார்களோ, மக்களுக்கு அந்த செய்தியை மக்களுக்கு எடுத்துரைத்தார்களோ, பிறகு அவர்கள் மீது நான் மன்னிப்பேன் அவர்களை, நிச்சயமாக நான் மகா மன்னிப்பாளனாகவும் மகா கருணையாளனாகவும் இருக்கிறேன். இங்கே சவிப்பவர்கள்னா யாருகளுக்கெல்லாம் இந்த செய்தி போய் சேர்ந்தாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சிலாத்தை குறித்த செய்தியை நீங்க தாவா களத்துல மக்கள்கிட்ட போய் சொன்னா, இவ்வளவு நாளா நீங்க எங்க போயிருந்தீங்க, எங்களோட தானே போய் சாப்பிட்டீங்க, வியாபாரம் பண்ணீங்க, இவ்வளவு நாள நீங்க இந்த உண்மையை எங்களுக்கு சொல்லவே இல்லையேன்னு மக்கள் என்ன சொல்வது உண்டு? நம்மள்ட்ட என்னது கடிந்து கொள்வது உண்டு. அது அவர்கள் தான் என்னது இதற்கான இந்த செய்திக்கு தகுதியுடையவர்கள்ட்ட போய் இந்த செய்தி என்ன செஞ்சிருக்கணும், போய் சேர்த்திருக்கணும். அப்படி சேர்க்காட்டி அல்லாவுடைய லாபம் சாபம் வரும் என்று நல்லா இங்க என்ன செய்கிறான், எச்சரிக்கை செய்கிறான். somebody can present now. யூதர்களை குறிக்கிறது. யூதர்கள்ட்ட செஞ்ச மிகப்பெரிய தவறுகள்ல ஒண்ணு, இந்த அல்லாவிடம் இருந்து வந்தக்கூடிய இந்த வேதத்தை ஒரு சிலர்கள் மாத்திரம் என்ன செஞ்சாங்க, கற்றறிந்திருந்தார்கள். அவர்களுக்குள்ளேயே இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வச்சுக்கிட்டாங்க. காமன் மேனுக்கு, சக மனிதர்களுக்கு இதனை குறித்த செய்தியை கொண்டு போய் சேர்க்கவும் இல்லை. ஜூயிஷ் அல்லாத பனீசிரவர்கள் அல்லாதவர்களை விடுங்க, பனீசிரவர்களுக்கு, காமன் பீப்புளுக்கு அந்த வேதத்தில் என்ன செய்திருக்கிறது என்பதை தெளிவுபடுத்தவில்லை. அப்படின்னுங்கிற செய்தியை தான் எல்லாம் இங்கே குற்றச்சாட்டாக வைக்கிறாங்க. அந்த குற்றச்சாட்டுக்கும் இன்று நம்ம முஸ்லிம் உலகில் நடக்கக்கூடிய அதுக்கும் ஏதாவது வித்தியாசம் இருக்கிறதா? இன்றும் எனது ஒரு சிலருடைய கையிலே எனது மார்க்கத்துடைய விஷயங்கள் எல்லாம் அவர்கள் கைக்குள்ளே வைத்துக்கொள்ள, சாமானியர்களுக்கு என்னது மார்க்கத்தை குறித்த தெளிவையோ இல்லாட்டி குரானை குறித்த தெளிவையோ எத்தி வைப்பதற்கு இவர்களுக்கு ஆர்வம் இல்லையா, இல்லை இவர்கள் சொல்லவில்லையா அப்படின்னு செய்தி, அது சர்ச்சைக்குரிய செய்தி. இருந்தாலும் என்னது காமன் மாசஸ்க்கு போகாமல் யார் தடுத்தார்களோ அவர்களைத்தான் எல்லாம் என்ன செய்யறான், இந்த விஷயங்கள் என்னது சபிக்கிறான். இது எங்க போய் விட்டுரும் அப்படின்னு கேட்டா, இந்த பாவம் உங்களுக்கு தெரிந்த இஸ்லாத்தை குறித்த செய்தியை மக்களுக்கு தெளிவுபடுத்தாமல் உங்களுக்குள்ளேயே, எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு நான் செஞ்சுக்கிட்டேன், என் குடும்பத்தோட நான் நிறுத்திக்கிட்டேன் அப்படின்னு நீங்க நிறுத்திக்கிட்டீங்கன்னா இது எது வரைக்கும் போகும்? நல்லா இங்க அடுத்த ஆயத்துல சொன்னா, இன்னல்ல சீன வெரிலி தோஸ் ஹூ டிஸ்பிலீவ். எதனை டிஸ்பிலீவ்? முஃபஸரின்ஸ் ஆர் ஆஃப் ஒப்பீனியன். மேலே சொன்ன அந்த கமாண்ட், அதாவது தாவா செய்வதை யார் என்னது எடுத்துக்கொள்ளையோ, என்னோட இது இருந்துட்டு போட்டோம் அப்படின்னு யார் என்னது முடிச்சுக்கிட்டாங்களோ அவர்கள் அதனை ரிஜெக்ட் செஞ்சுட்டாங்க. அண்ட் அப்படின்னு ஒரு கருத்து இருக்கிறது. இல்லை ஜென்ரலி என்னது இஸ்லாத்தினுடைய கருத்தை என்னது டிஸ்பிலீவ் செஞ்சாங்களோ, யார் மறுத்தார்களோ, இப்போ மாத்து மவுத்துலேருந்து வருது, அண்ட் டை வைல் தே வேர் டிஸ்பிலீவர்ஸ். வெரிலி தோஸ் ஹூ டிஸ்பிலீவ் ஆர் ஹூ ரிஜெக்ட் அண்ட் டை வைல் தே ஆர் இன் த ஸ்டேட் ஆஃப் டிஸ்பிலீவர்ஸ் ஆகவே அவர்களுக்கு இஸ்லாத்தை குறித்த செய்தி முழுவதுமாக எடுத்து வைத்த பிறகும் அவர்கள் மனமு என்னது இஸ்லாத்தை ஏத்துக்கல, அதனை ரிஜெக்ட் செஞ்சாங்க. அந்த நிராகரிப்பிலேயே அவர்கள் இறந்து விட்டால் இதை விட ஒரு கைசீரம் என்ன இருக்கும்? உலாய்க்க அலேஹிம் லானத்துல்லா, அவர்களுக்கு தோஸ் ஆர் அப்பான் தெம் தி கர்ஸ் ஆஃப் அல்லாஹ் அண்ட் தி ஏஞ்சல்ஸ் தி மேன்கைண்ட் ஆல் டுகெதர். நான் ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன், எதற்கு அல்லாஹ் அவர்களை சபிக்க வேண்டும்? இப்போ அவர்கள் நிராகரிப்பு நிலையிலேயே என்னது இறந்துட்டாங்க அப்படின்னா ஏன் சபிக்க வேண்டும்? சபிப்பதனால் என்ன நடக்க போகிறது என்ற அந்த செய்தி somebody can guess it on chat. இங்க நம்ம பார்க்கிறோம், கஃபரு நாசி ஹாலிதீன ஃபீஹா. சரி, ஒருவர் நிராகரிப்பை மேற்கொண்டார், நிராகரித்து விட்டார், நிராகரிக்கும் நிலையிலேயே இறந்து விட்டார். இங்க வகும் மாத்து வகும் குஃபாரும் இந்த டயலாகையும் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம முதல் ஜூஸினுடைய கடைசி பக்கத்தில் இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் கேட்டாங்களே, வலா தமுத்துன்ன இல்லா வந்துட்டு முஸ்லிமுன்னு கேட்டாங்களே, அது ரெண்டும் ஆப்போசிட். அவங்க சொன்னாங்க, என்ஷூர் பண்ணிக்கங்க எல்லாரும் என்னது இறக்கும் போது முஸ்லிம்களாகவே நீங்கள் இறக்க வேண்டும் என்பதை நீங்க என்னது என்ஷூர் பண்ணிக்கங்க, அதனை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்னு இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் சொல்றாங்க, யாக்கூப் அலைஹிஸ்ஸலாம் சொல்றாங்க. இங்க பாக்குறோம் எதற்கு நேர் மாற்றமாக நிராகரித்தார், வாழ்நாள் முழுக்க நிராகரித்தார். அவர் நிராகரிக்கும் நிலையிலேயே என்னது இறந்து விட்டார். இது ஒரு கண்டிஷன். இன்னொரு கண்டிஷன் என்னது, அல்லாஹ்வுடைய ஒட்டுமொத்த சட்டத்தையும் நிராகரிப்பது ஒரு கண்டிஷன். ரெண்டாவது, அல்லாஹ்வுடைய ஏதேனும் ஒரு 2 சட்டத்தை, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வட்டி அவர் கடைசி வரைக்கும் விடவே இல்லை, இந்த பேங்க் லோனுக்கு அவர் கட்டின இஎம்ஐ கடைசி வரைக்கும் அவர் என்னது க்ளோஸ் பண்ணவே இல்லை, அவர் வரதட்சணையா வாங்கினது எதையும் திருப்பி கொடுக்கவே இல்லை. அப்படின்னா ஏதோ ஒரு சட்டத்தை நிராகரித்து விட்டார். அந்த நிராகரிக்கும் நிலையிலேயே என்னது இறந்து விட்டார். இது 2வது வெர்ஷன்.
மூணாவது வெர்ஷன், ஏதோ பாவம் செய்கிறார். உங்களுக்கு தெரியும் ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஒருவர் ஜினா செய்கிறார், ஒருவர் திருடுகிறார் அப்படின்னா, திருடும் அந்த வேளையில் ஜினா செய்யும் அந்த வேளையில் அவரிடமிருந்து என்னது ஈமான் பறிக்கப்பட்டு விடுகிறதுன்னு சொல்றேன்னா, அவர் எந்த நிலையில் இருக்கிறார்னா குஃப்ருடைய நிலையில் இருக்கிறார். இப்போ பாவம் செய்யும் நிலையில் அவருடைய மவுத் வந்து விட்டால், இந்த 3 டைமென்ஷன்ல என்னது முஃபஸிரின் சொல்றாங்க. இந்த 3த்துல எது நடந்தாலும் சரி அவர்களை அல்லாஹ் சபிக்கிறான். டு கிரியேட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஹியூமன்ஸ். ஓகே, அல்லாஹ் சபிக்கிறான், மலக்குமார்கள் சபிக்கிறார்கள், வன்னாசி அஜ்மயீன், மனிதர்கள் எல்லோரும் சபிக்கிறார்கள். ஏன்னா அவனுக்கு இந்த உலக வாழ்க்கையை அவனுக்கு எதுக்கு கொடுக்கப்பட்டது? அவன் ஏன் இந்த உலகத்துக்கு அழைக்கி வரப்பட்டான? இந்த தாத்பரியத்தை அவனாக உணர்ந்து, யார் இறைவன், ஓர் இறைவன் இருப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறதா, அந்த ஓர் இறைவனிலிருந்து தனக்கு என்ன செய்தி வந்திருக்கிறது, அந்த செய்தியை தான் பின்பற்றினேனா இல்லையா என்பதை அறிந்து கொள்வதற்காக தான் மனிதன் என்னது படைக்கப்பட்டிருக்கான். அந்த வெரி பர்பஸையே அவன் என்ன செஞ்சுட்டான், கிராஷ் பண்ணிட்டான்ங்கிறதுக்காக இங்கே அவனுக்கு என்னது சாபம் விடப்படுகிறது. சரி, இப்படி சாபம் விடப்படுகிறது இந்த துன்யாவில். இவர்களுக்கான தண்டனையை பேசுகிறது ஹாலிதீன ஃபீஹா, அவர்கள் நிரந்தரமானவர்களாக இருந்து விடுவார்கள். தே வில் அபைட் ஃபார் அவர் இன் இட், லா யுஹஃபஃபு, நாட் வில் பி லைட்டன்ட் ஃப்ரம் them எனி பனிஷ்மெண்ட், வஹும் வல்லாஹும் யுன்சரூன், நாட் தே வில் பி கிவன் ரெஸ்பைட். இங்கே ரெஸ்பைட் சொல்லலாம் என்னது, எந்த சான்ஸும் கொடுக்கப்பட மாட்டாது, எந்த அவகாசமும் கொடுக்கப்பட மாட்டாது. அவர்களுக்கான தண்டனை என்னது ஆரம்பமாயிரும். அது ஒரு காலமும் லேசாக்கவும் பட மாட்டாது. அவர்களுக்கு இடைவெளியும் விடப்படாமல் அவர்களுக்கு என்னது தண்டனை கொடுக்கப்படும். ஏன்னா அவர்கள் முக்கியமான செய்தி அவர்கள் உணரவில்லை. வ இலாஹுக்கும் இலாஹுன் வாஹித், உங்களுடைய கடவுள், அண்ட் யுவர் காட் இஸ் காட் ஒன், லா இலாஹ இல்லாஹு, there is no god except he, ar-rahman rahim, the most gracious, the most merciful. இந்த தாத்பரியத்தை அவர் புரியாமையே என்னது இறந்து விட்டார். இல்லாட்டி புரிந்து அதனை எதிர்த்த நிலையிலேயே அவர் இறந்து விட்டதினால் இறந்த செய்தியை பார்க்கிறோம். இன்னல்லசீன, எவர்கள் நிச்சயமாக எவர்கள் நிராகரித்தார்களோ, இன்னும் இறந்தார்களோ, அவர்கள் நிராகரிக்கும் நிலையிலேயே, அது வஹும் குஃபாருன், இட்ஸ் அ ஸ்டேட், இட்ஸ் அ ஸ்டேட் ஆஃப் என்னது டிஸ்பிலீஃப்ல. குஃபாருன் இங்கே நமக்கு தெரியும் டபுள் பேஸ் இருக்கு. அப்போ என்னது ஒரு நவுன் அர்த்தம். அப்போ நிராகரிக்கும் நிலையிலேயே அவர்கள் இறந்தார்களோ, அவர்கள் மீது நிச்சயமாக அவர்கள் மீது நிச்சயம் இல்லை, அவர்கள் மீது அல்லாஹ்வுடைய சாபம், மலக்குமா வானவருடைய சாபம், இன்னும் மனிதர்கள் அனைவருடைய சாபமும் இருக்கிறது. ஹாலிதீன ஃபீஹா, இன்னும் நிரந்தரமானவர்கள் அதில் லேசாக்கப்பட மாட்டாது. ஹஃபஃபுல், லேசாக்கப்பட மாட்டாது அவர்களை விட்டு எந்த வேதனையும். வலாஹு யுன்சரூன், இன்னும் இல்லை அவர்கள் அவகாசம் கொடுக்கப்பட மாட்டார்கள். இல்லாஹுக்கும், உங்களுடைய இறைவன் ஒரே இறைவனாக இருக்கிறான். வாஹித், ஒரே இறைவனாக இருக்கிறான். லா இலாஹ இல்லாஹு, இல்லை இறைவன் அவனை தவிர வேறு எவனும். ரஹ்மான் ரஹீம், அவனே பேரருளாளன் பேரன்பாளன். somebody can listen now. Now a discussion starts here. போன ஆயத்தை நம்ம பார்க்குறோம். அல்லாஹ் concludes and says that உங்களுடைய இறைவன் ஒரே இறைவனாகத்தான் இருக்க முடியும், அவனை தவிர வணக்கத்துக்குரியவன் இல்லை அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு என்னங்க ஆதாரம் அப்படின்னு ஒரு மனுஷனுக்கு நேச்சுரலா என்னது ஒரு கொஸ்டின் வரலாம். அந்த அந்த ஆதாரத்தை எல்லாம் என்னது சயின்டிபிக்கலான ஆதாரத்தை எல்லாம் இங்கே பட்டியலிடுகிறார். இன்னஃபி ஹல்கி சமாவார், உங்களுக்கு புரியணுமா ஒரே இறைவன் தான் இருக்கிறான் என்பது உங்களுக்கு புரியணுமா, அவனுடைய இந்த படைப்புகளை பாருங்க. இன்னஃபி ஹல்கி சமாவாத், ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், வெரிலி இன் தி கிரியேஷன் ஆஃப் தி ஹெவன்ஸ் அண்ட் தி எர்த். இந்த ஸ்கைஸ் எப்படி இருக்கு, இந்த எர்த் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத பாருங்க. ஹெவன்ஸ் அண்ட் தி எர்த், வக்திலாஃபி அண்ட் தி ஆல்டரேஷன் ஆஃப் நைட் அண்ட் தி டே, எவ்வளோ ஸ்மூத்தாக இந்த ப்ராசஸ் நடக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணி வண்டி நிறுத்தும் போது என்னென்ன ட்ரபிள்ஸ்லாம் இருக்குது, பார்க்கிங் பண்ணும்போது என்னென்ன ட்ரபிள்ஸ்லாம் இருக்குது, இது நேச்சுரலாக எவ்ரி சிங்கிள் டே எப்படி இது எக்ஸ்ட்ரீம் பிரைட்னஸ்லேருந்து எக்ஸ்ட்ரீம் டார்க்னஸ்க்கு எவ்வளோ ஸ்மூத்தான டிரான்சிஷன் நடக்கிறது. இதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்களா? யாரோட கண்ட்ரோலும் இல்லாமல், யாரும் இது டிசைன் பண்ணாமல் டிஃபால்ட்டாக எப்படி இது நடக்கும்? இது இந்த ரெண்டு செய்தி. ஒன்று வானங்கள் படைக்கப்பட்டது, பூமி படைக்கப்பட்டது. வக்திலாஃபி, சமாவாத்துக்கு ரெண்டு டிரான்ஸ்லேஷனும் பொதுவாக என்னது பீப்புள்ஸே. சமாவாத்தி ஜென்ரலி பீப்புள்ஸே என்னது எர்த் என்னது ஹெவன்ஸ்னு சொல்கிறாங்க, சமாவாத்தி ஹெவன்ஸ்னு சொல்கிறாங்க. சில பீப்புள் டிரான்ஸ்லேட் லைக் என்னது ஸ்கைஸ், போத் ஆர் என்னது ஒன் அண்ட் தி சேம், போத் ஆர் அக்செப்டபிள் என்னது ஒயிட் டிரான்ஸ்லேஷன். வக்திலாஃபி லைலத்துல் கத்ர் சொல்லணும்ல, அந்த லைல் அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். அண்ட் தி ஆல்டர்னேஷன், வக்திலாஃப் ஹிலாஃப் அப்படின்னா ஆல்டரேஷன் ஆர் சேஞ்சிங் ஆஃப் என்னது நைட் அண்ட் தி டே. ஃபிஃப்த் ஒன், ஜஸ்ட் லுக் அட் தி ஷிப் சார், ஹவு இட் இஸ் செயிலிங். ஆக்சுவலி இட் வாஸ் சப்போஸ் டு என்னது சிங்க், அது மூழ்கி போயிருந்துருக்கணும். அது எப்படி கடலில் என்னது அது மிதக்கிறது. அதன் மூலமாக அந்த ஷிப்ஸ் விச் செயில் இன் தி சீ,
பிமா அண்ட் வித் வாட் பெனிஃபிட்ஸ் பீப்புள். ஈவன் சமீபத்தில் வி குட் நோ என்னது பனாமா கேனல்ல ஒரு ஷிப் பிளாக் ஆனா இவ்வளோ லாசஸ், $1,000,000 லாசஸ் பற்றியெல்லாம் ஹைப் பேச்சு இருந்துச்சு. அப்போ இந்த ஷிப்ஸ் செயிலிங் நடக்குது, இது யாருடைய கண்ட்ரோல் பிரகாரம் நடக்குது? ஹூ இஸ் ஆக்சுவலி டிவைசிங் திஸ், ஹூ இஸ் ஆக்சுவலி கண்ட்ரோலிங் திஸ்? இதுல மனிதர்களுக்கு அப்படி ஒரு ட்ரேடிங் நடக்கல, ஷிப் டிரான்ஸ்போர்ட், சி டிரான்ஸ்போர்ட் இல்லை அப்படின்னா அது எவ்வளவு பெரிய லாஸ் ஆயிருக்கும். ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் பிளேஸ் இன்னொரு பாயிண்ட் ஆஃப் பிளேஸ்க்கு பல்க் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸும் பீப்புளும் சரி இது மூலியமா தான் நடக்குது, விச் இஸ் பெனிஃபிட்டிங் பீப்புள். அண்ட் சிக்ஸ்த் ஒன், அண்ட் வாட் ஹேஸ் சென்ட் டவுன் அல்லாஹ் ஃப்ரம் தி ஸ்கை ஆஃப் மேன். மேன் ஆக்சுவலி இஸ் வாட்டர், பட் வானத்திலேருந்து ஒரு தண்ணி வருது அப்படின்னா அது ரெயின். ஸோ அதனால வி டிரான்ஸ்லேட் இல்லாக்ட் ரெயின். ஸோ ஃப்ரம் தி ஸ்கை தி ரெயின். இது இது யார் மூலியமாக உங்களுக்கு அனுப்பப்படுகிறது? அண்ட் தி வானத்திலிருந்து வரக்கூடிய இந்த தண்ணீர், அந்த தண்ணீர் வந்த பிறகு என்ன நடக்குது? இட்ஸ் அ சைக்கிள். இதுக்கப்புறம் ஒரு சைக்கிள் கண்டினியூ ஆகுது. தென் ஹி கிவ்ஸ் லைஃப் வித் இட் டு தி எர்த். அதற்கு பிறகு என்னது? பூமிக்கு என்னது? உயிர் கொடுக்கப்படுகிறது. பாதமூத்திகா ஃப்ரம் ஆஃப்டர் இட்ஸ் டெத். அதுக்கப்புறம் தான் கல்டிவேஷன் ஆஃப் என்னது கிராப்ஸ்க்கான எல்லா ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டும் என்னது இந்த மலைக்கு அப்புறம் நடக்குது. இப்போ பஸ்ஸம் இன்ஹுமா ஆஃப்டர் திஸ் என்னது? சி தி ஸ்கேட்டரிங் ஆஃப் ஹவு டைவர்சிஃபைட் இஸ் தி கிரியேஷன் ஆஃப் அல்லாஹ். மனுஷன் ஏதேனும் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணா ஒரே மாதிரி ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுவான். அதனால என்னது டிஃபரன்சஸ் காட்டுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுறான் இன்னமும் சரி, இவ்வளோ ஆட்டோமேஷன் வந்த பிறகும் சரி. பட் அல்லாஹ்வுடைய படைப்பினங்களில் எவ்வளோ வேரியேஷன், எவ்வளோ வேரியேஷன், எவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ். ஒரு பனானா எடுத்துக்கிட்டா எத்தனை வெரைட்டி இருக்கு, எத்தனை வெரைட்டி இருக்கு. ஒன்று என்னது ஹேண்ட்மேட், ஹேண்ட் டிசைன்டு பை என்னது அல்லாஹ் பஸ் ஃபீஹா அண்ட் ஸ்கேட்டரிங் இன் நெட் ஆஃப் எவ்ரி மூவிங் கிரியேச்சர்ஸ். வாட் எவர் பி, எத்தனை வேரியேஷன்ஸு, எத்தனை பயாலஜிக்கல் நேம்ஸ் தரோம், அதை அதை சிக்னிஃபை பண்ணுறதுக்கு, நோட்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் எழுதுறோம், எத்தனை ஃபேமிலிஸ் கிளாசிஃபிகேஷன் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இவ்வளோ வெரைட்டிஸே யாரால செய்ய முடியும்? தட் இஸ் எயித் ஒன். நைன்த் ஒன் வித் தஸ்ரீஃபி அண்ட் தி சேஞ்சிங் பேட்டர்ன் ஆஃப் தி விண்ட்ஸ். திடீர்னு என்னது கணிக்கும் போது என்னது ஒரு பக்கம் கணிக்கிறாங்க, ஆனால் நடக்கும்போது வேற பக்கம் நடக்கிறது. இந்த விண்ட்ஸை யார் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது? சஹாபி and the changing of the pattern of the winds and also the clouds which is bearing this water. இது எல்லாம் who is devising all these things? இதற்கப்புறம் நடக்குது suspended, and this is இந்த ஆக்ஷன் எங்க எதுக்கும் மத்தியில் நடக்குது? பைனசமாய், வானத்துக்கும் பூமிக்கும் மத்தியில இப்படி ஒரு வேலை நடக்குது. nobody is actually forcing it, nobody could able to stop things that is happening on the skies. இதெல்லாம் பார்த்தா இவ்வளோ இது எல்லாம் ஒரு சைக்கிள்ல ஒரு ப்ராசஸ்ல கண்டினியூஸா நடக்கும்போது, do you think it is not being controlled by a person? Do you think it has different managers to control? If it happens, so how the synchronization happens among all these creations? இது எல்லாம் ஒன்னோட ஒன்று என்னது இன்டர்கனெக்டட். எதுவும் தனித்தனி எலமெண்ட் இல்லை. இவ்வளவு இன்டர்கனெக்டடா செய்ய முடியுதுன்னா அது எல்லோரும் எல்லாத்தையும் ஒருவன் தானே என்ன செஞ்சிருக்கணும்? படைச்சிருக்கணும். ஒருவன் தானே அதை என்ன செஞ்சிருக்கணும்? அதை கண்ட்ரோல் பண்றவனாக இருக்கணும். பைனசமாயி பிட்வீன் தி ஸ்கை அண்ட் தி எர்த் லாயாத்தின். இதுலலாம் உங்களுக்கு அத்தாச்சு இல்லையா? ஷுவலி சயின்ஸ் ஃபார் தி பீப்புள் யாக்கிலூன் அக்கல் ரன்னே வாலேங்கு, பீப்புள் ஹூ யூஸ் இன்டெலிஜென்ஸ், அவர்களுக்கு இந்த செய்தி புரியும். பீப்புள் சும்மா காட்சியாக என்னது பார்ப்பவர்களை விட இதனை ஆராய்ச்சியோடு யார் இன்டெலெக்சுவலா இதை யார் அணுகுறாங்களோ those people will really understand and appreciate and acknowledge the information that all these should have been created by a single God, and that God is none other than it should be a single God, that is one. That is what is the point that Allah is trying to arrive at here. இன்ன ஃபீ கல்கி சமாவதி, நிச்சயமாக படைத்திருப்பதில், அல்லாஹ் வானங்களையும் பூமியையும் படைத்திருப்பதில், இன்னும் மாறி மாறி வருவதில், இரவும் பகலும் மாறி மாறி வருவதில், இன்னும் கப்பல்கள் எதனை ஓடுகின்றன? கடல்களில் ஓடக்கூடிய கப்பல்கள், ஃபில் பஹரி, கடலில் ஓடக்கூடிய கப்பல்கள், அதன் மூலமாக பலன் பெறுகிறது, மக்கள் பலன் பெறுகிறார்கள். மேலும் மேலும் எதனை இறக்கினானோ அல்லாஹ், வானத்திலிருந்து இறக்கிய தண்ணீரிலிருந்து, அதாவது மழையிலிருந்து, அதன் பிறகு உயிர்ப்பிக்கப்படுகிறது, உயிர்ப்பித்தான். அதன் மூலம் பூமியை உயிர்ப்பித்தான், அது இறந்ததற்கு பிறகு. அதற்கப்புறம் தான் கல்டிவேஷன் பாசிபிள் ஆனிச்சு. இந்த கல்டிவேஷன் மூலயமா தான் என்னது உயிரினங்கள் என்னது இந்த உலகத்தில் என்னது நடமாட முடியுது. இப்போ பஸ்ஸை இன்னும் பரப்பினான், அதில் எல்லா வகையான தாபாத்தின் கால்நடைகளையும் பரப்பினான். இப்போ தஸ்ரீஃபி, இன்னும் இன்னும் திருப்பி விடுதலை, காற்றுகளையும் இன்னும் மேகங்களையும், இவை அனைத்தும் சும்மா அன்கண்ட்ரோலா நடக்கல. முசஹரத்தின் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட கண்ட்ரோல், கட்டுப்படுத்தப்பட்ட, இட்ஸ் ஃபைன்லி கால்குலேட்டட் என்னது அமௌண்ட் ஆஃப் ஸ்பீட் அண்ட் தி வால்யூம் ஆஃப் வாட்டர் தட் கேரிஸ், எங்க போர் டவுன் பண்ணும்,
Everything is being calculated. Man is trying to devise so many parameters, so many scientific methodologies to calculate this, but still his prediction goes wrong many times, because it is done by Allah. பைன சமாயி அண்ட் எதற்கு மத்தியில், வானத்திற்கும் பூமிக்கு மத்தியில் ஆயாத்தின், இவைகளிலெல்லாம் எனது அத்தாட்சி இருக்கிறது. மனிதர்களுக்கு எவர்கள் சிந்திக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு இதில் அத்தாட்சி இருக்கிறது. Somebody can present. After deeply explaining the logic behind having one God and the system being driven by a single God, ரொம்ப தெளிவாக ஓர் இறைவனுக்கான காரணத்துக்கும் அதுக்கான தாத்பரியத்தை குறித்தும் ரொம்ப தெளிவாக பேசியதற்கு பிறகு இப்போ அல்லாஹ் நவ் ட்ரைஸ் டு டாக் அபவுட் ஷிர்க். இதனை முழுசதுமாக தெரிந்தது பிறகும் இதனை வானத்தை ஒருவர் கண்ட்ரோல் பண்றாரு, பூமியை ஒருவர் கண்ட்ரோல் பண்றாரு, மலையை ஒருத்தர் தராரு, மன்னிப்பை ஒருத்தர் தராரு, தண்டனை ஒருவர் தராருன்னு நீங்க என்னது அல்லாவுக்கு இணை வைத்தால் அதனை குறித்து இந்த பகுதி பேசுவேன். மினன்னாசி among people who takes from besides Allah andad rivals, யார் அல்லாவுக்கு இணைகளை ஏற்படுத்தி கொண்டார்களோ, அல்லாஹ் செய்வதை போல இவர்களும் செய்வார்கள் நினைச்சுக்கிட்டாங்களோ, எங்களுக்கு துக்கம் வரதும் சந்தோஷம் தரதும் எங்களுக்கு மன்னிப்பு தரதும் என்ன பில நிறைய இவர்களும் செய்வார்கள், அல்லாஹ்வை போல இவர்களும் செய்வார்கள்னு யாரெல்லாம் நினைத்து கொண்டார்களோ அந்தாதன், அவர்களை குறித்து அல்லாஹ் ஒரு விமர்சனம் வைக்கிறான். யுஹிப்பூனஹும், தே லவ் தெம். யாரை லவ் பண்றாங்க? இந்த ரைவல்ஸை, அல்லாஹ்வுக்கு இணைகள் வைத்தார்களே அதனை லவ் பண்றாங்க. யஹுப்பில்லா, as like they love Allah. அல்லாவை விரும்புவது போல இவைகள் என்னது, இந்த இணைகளை அல்லாஹ் நல்ல நேரம் பார்க்குறாங்க, சகுனம் பார்க்குறாங்க. இந்த இடத்துக்கு அந்த இடத்துக்கு போனா சரியா போயிரும் நினைக்கிறாங்க, இல்லை அவர்கிட்ட இவர்கிட்ட கேட்டா சரியா போயிரும் நினைக்கிறாங்க. அப்படி யார் அல்லாவை விரும்புவது போல என்னது இவர்களை யார் விரும்புகிறார்களோ அவர்கள் வல்லசீன அண்ட் தோஸ் ஹூ பிலீவ், இதுக்கு நேர் மாற்றமாக அண்ட் தோஸ் ஹூ பிலீவ் அஷத்து, தே ஹாவ் ஸ்ட்ராங்கர் லவ் ஹுப்பல் இல்லா ஃபார் அல்லா. இல்லா வந்துட்டாலே என்னது கண்ணை மூடிட்டு என்ன செய்யலாம், ஃபார் அல்லா ஒன்லி, நாட் வித் எனிபடி எல்ஸ், purely for Allah. They do anything and everything only to please Allah subhanahu wa ta'ala, not for something else. வலவ் யரா, இப்படிப்பட்டவர்களுக்கு, இந்த கான்ட்ரடிக்டரி இருக்கக்கூடிய இந்த பீப்புளுக்கு நாளை மறுமையில ஒரு காட்சியை குறித்து எல்லாம் பேசுகிறான். வலவ் யரா, and if only they could see those who wrong when they will see the punishment. அவர்களுக்கு இது போல இணை வைத்ததற்காக நாளைக்கு மறுமை நாளில் அவர்களுக்கு ஒரு பனிஷ்மெண்ட் தரப்படுமே, அப்போ அவங்க ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை புரிஞ்சுக்குவாங்க. அன்ன குவத்தில் இல்லாஹி ஜமியா, தட் தி பவர் இஸ் ஃபார் அல்லாஹ் ஒன்லி ஆல் டுகெதர். அல்லாஹ்விட்ட தான் எல்லா பவரும் இருந்திருக்குங்கிறத நாளை மறுமை நாளில் அவர்களுக்கு தண்டனை தரும்போது அவர்கள் புரிந்து கொள்வார்கள். அதோடு சேர்த்து அல்லாஹ் சேர்த்தே சொல்கிறான் அன்னல்லா, அண்ட் தட் அல்லாஹ் ஷதீதுல் அதாப் அண்ட் ஹி சிவியர் இன் டேக்கிங் பனிஷ்மெண்ட். இந்த சேம் அல்லாஹ் இது வரைக்கும் போன பக்கத்துல பேசும்போது அல்லாஹ் அந்த தவாபுர் ரஹீம்னு சொன்னா, நான் மன்னிச்சிருவேன்னு சொன்னா, நான் ரஹீம் பண்ணுவேன்னு சொன்னா, இதெல்லாம் சொன்னா அதே அல்லாஹ் தான் இப்பவும் சொல்றான் வண்ணல்லா. இப்படி யார் நடந்துக்கிட்டார்களோ, யார் அல்லாஹ்வுக்கு இணை வைத்தார்களோ அவர்களும் அல்லாஹ் இப்படி நடந்துக்குவான். ஷதீதுல் அதாப், ஹி இஸ் சிவியர் இன் டேக்கிங் பனிஷ்மெண்ட். அதோடு சேர்த்து அல்லாஹ் ஒரு செய்தியை சொல்றான். இந்த ரெண்டு பீப்புள் இருக்காங்க. ஒன்று ஒன்று யார் இணை வைத்தார்களோ, இணை வைக்கப்பட்டவர்கள், இணைகள்னு ஒன்று வச்சுக்குவோம். அப்புறம் இந்த இணைகளுக்கு என்னது, இணை வைத்தவர்கள், இதனை இப்படி செஞ்சவங்க, இவர்களுடைய ஃபாலோவர்ஸ். இந்த இரு சாராரும் நாளை மறுமை நாளில் அழைத்து வரப்பட்டால் அவர்கள் என்னது, இது தபர்ர will disown those who were followed from those who followed. யாரை பின்பற்றினார்களோ, பின்பற்றினவர்களும் சரி, இவர்களை பின்பற்றினா இவர்களும் சரி, இவர்களை, இருவரும் என்னது, எங்களுக்கு இவர்களுக்கு எந்த சம்பந்தமும் இல்லை. இவர்கள் வேண்டுமானால் அவர்களுடைய பெயரில் என்னது நிறைய காரியங்கள் செய்யலாம், நிறைய அது செய்யலாம் இது செய்யலாம். ஆனால் நாளை மறுமை நாளில் அவர்கள் இருவரும் என்னது டிசோன், அவர்கள் எங்களுக்கும் இவர்களுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லைன்னு அவர்கள் என்னது வாக்குமூலம் அளிப்பார்கள். And when will disown those who were followed from those who followed, வரா, and they will see the punishment and will be cut off between them all the relationship that they had between these two people, both the followers and the people who have been followed. யாரை என்னது பின்பற்றினார்களோ அவர்களும் சரி, பின்பற்றியவர்களும் சரி, இரு சாராரும் அல்லை மறுமை நாளில் என்னது ஒருவர் என்னது எங்களுக்கும் அவர்களுக்கு சம்பந்தம் இல்லை என்று சொல்லிடுவாங்க. அவர்களுக்கு தண்டனை காட்டப்படும் பொழுது அவர்களுக்கு மத்தியில் இருந்த எல்லா தொடர்புகளும், நாங்கள் வாரம் செய்வோம், மாசம் செய்வோம், வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை செய்வோம்னு என்னென்னலாம் செஞ்சுட்டு இருந்தாங்களோ இந்த அனைத்து தொடர்புகளும் என்னது அறுபட்டு விடும். அறுபட்டதை பார்த்து இந்த இணை வைத்தவர்கள் நாளை மறுமை நாளில் இப்படி சொல்வார்கள், நம்ம கால் அல்லதுன்னு, அண்ட் வில் சே those who were followed, if love annalana karratan,
இஃப் தட் ஃபார் அஸ் ஒன் மோர் சான்ஸ், எங்களுக்கு இன்னொரு ஒரு முறை வாய்ப்பு கிடைத்தால், எதற்கு வாய்ப்பு கிடைத்தால், நாங்கள் ஒரு துன்யாவுக்கு போறதுக்கு எங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைத்தால், கர்ரத்தின் ஃபட்டத்த பர்ரா, தென் வி வில் டிசோன் ஃப்ரம் தெம். எப்படி அவர்கள் இன்று என்னது எங்களை என்னது டிசோன் பண்ணிட்டாங்களோ, எங்களை விட்டு விலகி விட்டார்களோ, அது போல நானுங்களும் என்னது அவர்களை விட்டு விலகி இருப்போமே அப்படின்னு அவர்கள் கை செய்தப்படுவார்கள். ஆஸ் தே டிசோன்ட் அஸ், இவர்கள் எங்களை விட்டு என்னது விலகியது போல நாங்களும் அவர்களை விட்டு விலகி இருப்போம். ஆனால் it is too late for people to regret, because such a chance will never be given to anybody. Kazalike, after explaining the consequences of keeping shirk, now Allah concludes this point and say Kazalike, and thus will show them Allah their deeds. அவர்கள் எதெல்லாம் நன்மையான காரியம்னு நினைச்சு அவர்கள் செய்தார்களோ, all their deeds will be shown to them hasaratan alayhim, as a regret upon them. அவர்களுக்கு அதனை பார்த்தது வருத்தம் தான் ஏற்படுமே தவிர அவர்களுக்கு ஒரு நன்மையும் கிடைக்க போறதில்லை, இந்த மகிழ்ச்சியும் அவர்கள் கிடைக்க போறதில்ல. ஃபர்தர் இது வருத்தப்படுறதோடு இந்த செய்தி முடிய போறதில்லை. வஹும் பி அஹாரிஜின மினன்னார், நாட் தே வில் கம் அவுட் தி ஃபயர், which means they will be put into hellfire forever and ever and ever. And verily, and among mankind those who take from besides Allah rivals, they love them as they love Allah, and those who believe are stronger in love for Allah only. Walau yara, and if only they could see those who wrong, when they would see the punishment that Allah, then they will recognize that the power is for Allah only altogether. One Allah, and that Allah is Shadidul Azab and severe in punishment. Is it tabarra? And when will disown those who were followed from those who followed, and they will see the punishment and will be cut off with them all the relationships, and will say those who followed, if that for us and one more chance for us, but barra'u, then we will disown them as they disowned us. Thus will show them Allah their deeds as a regret upon them, and not they will come out of the fire. I want somebody to give a try on 165 and 166. I mean 165 by one person, and then 166, 167 by some other person. Before that, we will have it in Tamil. மனிதர்களிலிருந்து எவர்கள் எடுத்துக்கொண்டார்களோ, அல்லாவிடம் அல்லாவை அன்றி இணைகளை எடுத்துக்கொண்டார்களோ, அவர்கள் நேசிக்கிறார்கள், அல்லாவை நேசிப்பதை போல அவர்கள் நேசிக்கிறார். இன்னும் நம்பிக்கை எவர்கள் நம்பிக்கையாளர்களோ, அஷத்து மிக கடுமையானவர்கள் நேசிப்பதில், அல்லாவை நேசிப்பது, அல்லாவை மட்டும் நேசிப்பதில் மிக கடுமையானவர்கள். வலவ்யாரா, அவர்கள் பார்த்தால் எவர்கள் அநியாயம் செய்தார்களோ, எப்பொழுது அவர்கள் காண்பார்கள் அவர்களுடைய வேதனையை காணும் பொழுது, அப்பொழுது உணர்ந்து கொள்வார்கள் அர்த்தம். நிச்சயமாக எல்லா பலமும் அல்லாவிற்கே உரித்தானது, எல்லாவற்றும் என்ன அன்று தெரிந்து கொள்வார்கள். வண்ணல்லா, மேலும் நிச்சயமாக அல்லாஹ் கடினமானவனாக இருக்கிறான் வேதனை செய்வதில். இது தபர்ற, பிறகு விலகி கொண்டார்கள் எவர்கள் பின்பற்றப்பட்டார்களோ இருந்து எவர்கள் பின்பற்றினார்களோ, இறைவன் தபா தாபியின் தபா தாபியின் அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும், பின்பற்றுதல். ஸோ துபியூ பின்பற்றப்பட்டார்கள், தபாவு பின்பற்றினார்கள். இது ரொம்ப கிராமர், ஐ எம் நாட் கோயிங் டு எக்ஸ்பிளைன் தட், இட் வில் கன்ஃபியூஸ் யூ. வராவுலதா, இன்னும் கண்டார்கள் வேதனை, இன்னும் அருந்து விட்டது அவர்களுக்கு மத்தியில் அவர்களுடைய எல்லா தொடர்புகளும் அருந்து விட்டது. இன்னும் கூறினார்கள் எவர்கள் பின்பற்றினார்களோ, எங்களுக்கு நிச்சயமாக முடிந்தால் ஒரு திரும்பி செல்லக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருந்தால் பிறகு விலகி கொள்வோம் அவர்களை விட்டு, எது போல இவர்கள் எங்களை விட்டு விலகி கொண்டதை போல நாங்களும் விலகிக்குவோமே அப்படின்னு நினைப்பாங்க. ஆனால் தட் வில் பி டூ லேட். இவர்களுக்கு காண்பிக்கப்படும் அவர்களுக்கு அவர்களுடைய செயல்கள் எல்லாம் அசராத்தின் மனவேதனை தரக்கூடிய செயல்களாக அவர்களுக்கு இன்னும் இல்லை, அவர்கள் வெளியேற்றப்பட மாட்டார்கள் நெருப்பிலிருந்து என்ற செய்தியை பார்க்கிறோம். Somebody can present now. One ayat, Adil, please.